Today we will see transformer in the fourth lesson. A device which is used to increase or decrease the AC voltage. Transformer cannot be used for DC, it can be used only for AC. The device used to increase or decrease the AC voltage. If it increases, it is called a step-up transformer. If it decreases, it is called step-down transformer. So, introduction is a device which converts AC voltage, or it increases or decreases the AC voltage. This is introduction. The principle is, the name of the chapter is principle. It works under the principle of electromagnetic induction, in which a magnetic flux linked with a closed circuit changes and EMF is induced. Fine. Then construction. It consists of a large number of. It consists of a core. The core is made up of large number of metal sheets. This is large number of metal sheets. The core is made up of large number of metal sheets, rather laminated metal sheets. Laminated paint அடிச்சிருப்பாங்க. எதுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும்? To decrease the resistance. எதுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைக்கணும்? To reduce the eddy current. The core ல eddy current நால லாஸ் வரும். அதை குறைக்கிறதுக்காக the core is made up of large number of laminated metal sheets jammed together to give a continuous core. There is a two coil of insulated copper wire, namely primary and secondary. Primary is wound on one limb and secondary is another limb. There are different types of transformer. Sometimes this will be wound over this and there will be sometimes gap over it. The principle, primary coil, secondary coil, both are made up of insulated copper wire. This is a coil across which we give the AC voltage supposed to be increased or decreased. Symbol of AC voltage. This voltage is VP or input voltage. So VP is the input voltage or AC voltage which is applied across the primary of the transformer. Here the voltage not by electrical connection but by mutual induction. On a class yesterday we learned mutual induction. When a current is passing into the coil, around the coil magnetic field is produced, flux will be linking with this coil. The linked magnetic flux changes and EMF is induced. So, inga irukra voltage inga vandrum, ini Vs. Primary voltage, secondary voltage, also called as, this is the input voltage and this is output voltage. Between these two ends, we get the output voltage. Of course, the current flowing through this is input current or primary current, similarly secondary current. Number of turns in the primary is Np, number of turns in the secondary is Ns. Already we learned. So already we learned that the current is flowing through the coil and EMF is induced. The EMF EP is equal to minus NP into d phi by dt. This is already we பார்த்தோம். EP ங்கிறது induced EMF, the EP க்கு பதிலா இப்ப VP ன்னு போட்டுருக்காங்க, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. பிரைமரி வோல்டேஜ். EP க்கு பதிலா VP ன்னு போட்டுருக்காங்க. புக்ல EP ன்னு போட்டு அதுக்கு அப்புறம் VP வருவாங்க. நான் ஸ்ட்ரைட்டா VP ன்னு எழுதிட்டேன். Similarly Vx. Fine. இங்கே இந்த கரண்ட் இங்க எப்படி போகுது? Working is very simple. And the current is flowing through the primary. Around the primary, magnetic field is produced. The field lines are linking with the secondary. That is, flux is linking with the secondary. As the flux linked to the coil changes, an EMF is induced. That is secondary voltage, another output voltage. Fine. Now, in the case of step-up transformer, the Vs will be greater than Vp. Because again, the voltage could. Step down, Vs will be less than Vp. Less than Vp. Step-up transformer output voltage increases,
step down transformer step voltage decreases. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா Vp is directly proportional to Np. Number of turns போனா primary voltage போடும். So similarly we can write here Vs by Vp is equal to Ns by Np ன்னு எழுதலாம். This is directly proportional to Ns and this is directly proportional to Np. So Vs by Vp is equal to Ns by Np ன்னு எழுதலாம். This is called turns ratio of the transformer. Turns ratio of the transformer. So turns ratio na Ns by Np. இதை மாத்தி கூட எழுதலாம். Np by Ns is equal to Vp by Vs கூட எழுதலாம். Mathematically no problem. But turns ratio ன்னு அவங்க எதை மீன் பண்றாங்கன்னா Ns by Np that is equal to Vs by Vp. அப்போ in case of step up transformer Ns அதிகமா இருக்கணும். அப்பதான் வோல்டேஜ் கூடும். இங்கே நீங்க போகும்போது வோல்டேஜ் கூடணும்னா it has to be greater than this. So in step up transformer Ns is greater than Np. Similarly in step down transformer Ns will be less than Np. அப்பதான் வோல்டேஜ் குறையும். Fine. So far transformer ல என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படினா what is that device? A device which converts low AC voltage into high AC voltage and vice versa. Increase பண்ணா step up, decrease பண்ணா step down. It works under the principle of electromagnetic induction in which a current flows through the coil. அல்லது according to electromagnetic induction, whenever magnetic flux is linked with a closed circuit, an EMF is induced. Consists of a core which is made up of large number of laminated metal sheets. Lamination is painting to reduce eddy current and to reduce eddy current loss. அந்த மெட்டல் சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாம அடிச்சு வச்சிருப்பாங்க, அடிச்சு பிரஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. that is core of the transformer. There are two coils of insulated copper wire, namely primary and secondary. Primary is the coil across which we give the AC voltage supposed to be increase or decrease. இது AC ஓட சிம்பல். DC ஓட சிம்பல் நமக்கு தெரியும், இது DC. இது AC ஓட சிம்பல். The voltage across is Vp, across is Vx. Can also be called as input voltage and output voltage. இதுல போற current Ip, similarly Ix. As we learn, the voltage is directly proportional to number of turns. Vs by Vp is equal to Ns by Np ன்னு எழுதலாம். That is called the turns ratio of the transformer. So obviously, in the case of step-up transformer, voltage increases and here voltage decreases. And step-up Ns is greater than Np, step-down Ns is less than Np. Fine. இப்போ efficiency of the transformer ஒரு formula கொடுத்திருக்காங்க. Output power by input power. Output power by input power. நேற்றுக்கு போகும்போது சொல்லிட்டு போனேன், சப்போஸ் லைட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, ஃபேன் நின்றுச்சுன்னா கரண்ட் கட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, வோல்டேஜ் கட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, பவர் கட்டுன்னு சொல்லணும். எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். இது பேர் பவர் கட்டு. ஸோ இங்கே இன்புட் வோல்டேஜ் இருக்கு, இன்புட் கரண்ட் இருக்கு, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா இன்புட் பவர் கிடைக்கும். இன்புட் பவர் இஸ் Vp Ip. அதே போல இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அவுட்புட் பவர் கிடைக்கும், Vs Is. So efficiency of a transformer is defined as the ratio of output power to the input power. Fine. Suppose நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு 10 வாட் இன்புட் பவர் கொடுத்தோம்னா இந்த இடத்துக்கு வரும்போது 9 வாட் தான் வரும். 9.5 இருக்கலாம், 8.5 இருக்கலாம், 8 இருக்கலாம், never be equal to 10. நல்லா கவனிங்க, வோல்டேஜ் பிரைமரில இருந்து செகண்டரிக்கு போகும்போது may increase or decrease, but power always decreases due to some energy losses. இங்கே இருந்து அங்கே போகும்போது இன்புட் பவர் குறைஞ்சி 9 கிடைக்கும். Always the output power is less than the input power. அப்போ இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 9, இது 10, டிவைட் பண்ணா 0.9, இது 100 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு 90% கிடைக்கும். So efficiency of a transformer is always less than 100%. Efficiency of a transformer is always less than 100%. Maybe for an ideal transformer, ideal not கிடையாது,
ஐடியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு வேணா 100% இருக்கலாம். ரியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு லெஸ் than 100%, 90, 95, 96 கூட இருக்கலாம். never be equal to 100. So question paperல ரீட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா நம்ம ரீட் பண்ணணும். we are reading either ideal transformer or real transformer அப்படிங்கிறது தெரியுது. ரியலுக்கு less than 100%, ஐடியலுக்கு 100%. fine. இப்போ நான் என்ன செய்றேன், the input power is equal to output power னு எழுதுறேன். not equal but almost equal னு எழுதுறேன். ஏன்னா 10 is equal to 9. the input power நம்ம எப்படி எழுதலாம், Vp Ip is equal to Vs Is. இதுவும் 10 இதுவும் 10 னு எடுத்துக்கிறேன். not exactly equal எடுத்துக்கிறேன். இந்த 10 எப்படி எழுதுறேன், 2 into 5 is equal to 5 into 2. இதோட கம்பேர் பண்ணணும். இந்த 10 வாட் பவர்ல 2 வோல்ட் இருக்கு, 5 ஆம்பியர் கரண்ட் இருக்கு. இந்த 10 வாட்ல 5 வோல்ட் வோல்டேஜ் இருக்கு, 2 ஆம்பியர் கரண்ட். இது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா அப்படினா ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். எப்படி வோல்டேஜ் இன்கிரீசஸ், கரண்ட் டிக்ரீசஸ். சோ இது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இப்போ ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வோல்டேஜ் இன்கிரீஸ் ஆகுது. But what happens to current? What happens to current? Decreases. Voltage increase ஆகுது, ஆனா current decrease ஆகுது. சோ மறந்துடக்கூடாது. எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னா வோல்டேஜ் கூட்டும் அல்லது குறைக்கும். Of course. கூடுனா ஸ்டெப் அப், குறைஞ்சா ஸ்டெப் டவுன். But what happens to current? Opposite ஆகும். Is will be less than Ip. Is will be greater than Ip. So நல்லா சொல்லணும்னா, in the case of step up transformer, voltage increases but current decreases. Vice versa in step down transformer, voltage decreases, current increases. சரி, மொத்தம் 3 எடுக்கும். என்ன 3? voltage எடுக்கலாம், current எடுக்கலாம், power எடுக்கலாம். transformerல voltage may increase or decrease, current may decrease or increase, ஆனா power always decreases. power இங்கே வரும்போது always correct. So remember, learn in detail. A transformer increases or decreases the voltage, increases or decreases the current, but always power is decreasing. So this is step up transformer. இந்த 10 நம்ம எப்படி எழுதலாம், 5 into 2 is equal to 2 into 5. இங்க பாருங்க, 5 into 2. இங்க பாருங்க, வோல்டேஜ் குறையுது, கரண்ட் கூடுது. வோல்டேஜ் குறையுது, இது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். சோ இத மட்டும் நாம வச்சுக்கூடாது, இதுவும் தெரியணும். இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கொஞ்சம் சொன்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோல in terms of current எதுனா தலைகீழ வரும். Ip by Is னு வரும் பரம்பரையில. So Vs by Vp is equal to Ns by Np, that is equal to Ip by Is. தலைகீழ இன்வர்ஸா வரும். இதுக்கு பேர் தான் டர்ன்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் தி transformer. இதுக்கு பேர் turns ratio, that is equal to this or that. சரி, இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபுல்லா ஓவர். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல என்ன பார்க்க போறோம், எனர்ஜி லாசஸ். எனர்ஜி லாசஸ் என்னது, எனர்ஜி லாசஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல அப்படின்னா, இப்போ இங்க கொடுக்குற 10 வாட் இங்க வரும்போது எப்படி வருது, never be equal to 10, never be greater than 10, always less than 10. அது பொதுவா சொல்லணும்னா அவுட்புட் பவர் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் than the input power. ஏன் குறையுது, due to energy losses. நம்பர் 1 கோர் லாஸ் அல்லது அயன் லாஸ். நம்பர் 2 எடி கரண்ட் லாஸ். நம்பர் 3 காப்பர் லாஸ். And number 4 flux leakage. Due to these losses, always the output power is less than the input power. Again இங்க வரும்போது இந்த லாஸ்ட் நாள் இந்த பவர் குறைஞ்சிருக்கும். சரி, பவர் லாஸ் என்ன, தேர்ட் லெசன்ல ஹிஸ்டெரிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். இதுல H இதுல B இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இப்படி போகும், அப்புறம் கிராஃபிக் வரும். இதுக்கு பேர் ஹிஸ்டெரிசிஸ் லாஸ். This
இதுல கரண்ட் போனா இது சுத்தி என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது சுத்தி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த காயில் மட்டும் இல்லை, இந்த கோரும் இருக்கு. அப்ப இந்த ஃப்ளக்ஸ் இது கூட மட்டும் சேர்றதில்ல, கோர் கூடயே சேரும். This core is magnetized and demagnetized alternatively. அப்படின்னா alternative current எப்படி இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும், ஆப்போசிட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும் and so on. yesterday பார்த்தோம் ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து இது வரல. ஒரு சைக்கிள் ரெண்டு ஆஃப் இருக்கு, பாசிட்டிவ் ஆஃப், நெகட்டிவ் ஆஃப். ஒரு சைக்கிள்ல 4 குவார்ட்டர் இருக்கு. How many quarters? 4 quarters. இது first quarter increase ஆகும், second quarterல decrease ஆகும், third quarterல oppositeல increase ஆகும், fourth quarterல. அப்ப this core is first quarterல magnetize ஆகும், second quarterல demagnetize ஆகும், third quarterல magnetize in the opposite direction, demagnetize in the opposite direction, then will be repeated. So core of the transformer is taken through cycle of magnetization and demagnetization. அதனால ஒரு லாஸ் வரும், and the loss is very hysteresis loss. Hysteresis loss in the form of heat. அதனால 10 watt 9 watt ஆகும். இந்த hysteresis loss ரிமூவ் பண்ண முடியாது, பட் மினிமைஸ் பண்ணலாம். To minimize this core loss or hysteresis loss, we have to choose a core which is made up of some alloy, mu metal, அந்த மாதிரி சில alloys யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். அடுத்து எடி கரண்ட் லாஸ். எடி கரண்ட் டிஃபைன் கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இந்த பிளாக் ஆஃப் மெட்டல்ல, மெட்டல் ஷீட்ல ஃப்ளக்ஸ் லீக் ஆகுது, சேஞ்ச் ஆனா எடி கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகும், அதனால ஹீட் வரும். அதுக்கு பேர் எடி கரண்ட் லாஸ். இதை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம லேமினேஷன் பண்றோம். By laminating, by choosing proper core, we can minimize eddy current loss. The copper loss is Joule's law of heating. Second lesson is consider Joule's law of heating. இந்த வயர்ல கரண்ட் போகும்போது Joule's law of heating நால some loss வரும், I square in the form of heat. All the three in the form of heat. இப்போ இத குறைக்கணும்னா என்ன செய்யணும், இதை குறைக்கணும்னா இதை நம்ம குறைக்க முடியாது. டைம் அரௌண்ட் த கிளாக் 24 hours we need power. அதனால டைமை குறைக்க முடியாது. அதாவது கரண்ட்டை குறைக்கணும், அதுவும் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே குறைக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு அடுத்த என்ன சாய்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸை குறைக்கணும். By reducing the resistance, we can reduce the copper loss. Resistance எப்படி குறைக்கிறது, thick wire. செகண்ட் லெசன்ல இருக்கு ஸ்பெசிபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல. Thick wire will have low resistance. Thick wire use பண்ணா low resistance and we can minimize the copper loss. The last one is flux leakage. பக்கத்துல ப்ரொடியூசர் எல்லா ஃப்ளக்ஸும் இவ்வளவு தூரம் போகாது, ஒரு 10% அட்லீஸ்ட் அங்க போகாது. அப்ப அதனால ஒரு லாஸ் வரும், that is flux leakage. இதை மினிமைஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நேற்றுக்கு பார்த்த மாதிரி பிரைமரியில் இருக்குன்னா அது மேலேயே செகண்டரி சுற்றிடுவாங்க. இன்சுலேட்டட் காப்பர் வயர் அது மேலேயே சுற்றிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 4 லாஸை மினிமைஸ் பண்ண முடியுமே தவிர 100% குறைக்க முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் அவுட்புட் பவர் இஸ் லெஸ் தேன் த இன்புட் பவர். ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் லெஸ் தேன் 100%. Next is electric power transmission. என்ன electric power transmission அப்படின்னா, power is produced at different places or remote places in the country. கூடாங்குளத்துலேருந்து மதுரைக்கு வரணும், நெய்வேலியிலேருந்து மதுரைக்கு வரணும், தூத்துக்குடியிலேருந்து அதர் ஸ்டேட் போகணும். இந்த மாதிரி த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். இந்த பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது என்ன ப்ராப்ளம்,
when the power is transmitted there is a loss of heat due to joule அது I square RT கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 வாட் பவர் எடுத்துக்கோ. அந்த பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஒயர் பார்த்துருப்பீங்க, டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் பார்த்துருப்பீங்க. டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும். எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் பில்லர் பார்த்துருப்பீங்க, வில்லேஜ் சைடில் போகும் ஸ்டீல் பில்லர். இந்த ஸ்டீல் பில்லருக்கு பேர் பைலன்ஸ் இருக்குது. அதில் அப்படி ஃப்ரீயாக ஒயர் தொங்கும். இந்த ஒயர் தான் இங்கே போட்டுருக்கும். இது வழியாக தான் ஹை டென்ஷன் பவர் will be transmitted. இதில் பவர் லாஸ் வரும் due to joules of heat. இந்த 10 வாட் பவரை இந்த கம்பியோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 40 ஓம் வருது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பவர் என்ன செய்யணும்னா 10 கிலோ வாட்டில் அனுப்பும். கிலோ வோல்ட் அனுப்பும். எவ்வளோ பவர் லாஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம். I square RT வேணும் பவர் லாஸ்க்கு ஃபார்முலா. ஸோ பவர் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு I square R. ஏன்னா T போடல, T நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இந்த ஐக்கு பதிலாக V by R போடுறேன். எப்படி ஐக்கு பதிலாக V by R போடுறேன்? We know T is equal to V into I. அதனால ஐக்கு பதிலாக P by V. ஐக்கு பதிலாக P by V போடுறேன். P by V. ஐக்கு பதிலாக P by V போடுறேன். I square R. ஸோ பவர் எவ்வளோ இருக்கு? 10 வாட். வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னா 10 கிலோ வோல்ட். புக்கை பார்ப்போம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க. புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் 2 மெகாவாட். 2 மெகாவாட்னா 2 இன்ட்டு மெகாவுக்கு ஒரு 10⁶. the square into R. R எவ்வளவு? 40 ஓம். இது என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். பவர் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into 4 10⁻12 4 into 10⁻12 by 100 into 40. ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணலாம், ஒரு ஜீரோ கட் பண்ணால் அது 10⁻11 ஆகிடும். 4 into 10⁻11 வரும் பவர் லாஸ். இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸில் அதே பவரை 100 கிலோ, this is 10 kilowatt. 10 kilowattனா 10 into 10⁻3. அப்போ இங்கே ஒரு 10 சாரி megawatt 10 kilowatt. So first case la power loss is P square P by V the square into R. இது 2 megawatt 2 into 10⁶ by இது 10 kilowatt 10 into 10⁻3 square R. இது 10⁻4 இது அடிச்சா 10⁻2 ஆகும். ஸ்கொயர் பண்ணா 4 into 10⁻4 into distance is 40. 16 into 10⁻5 watt அல்லது ஜூல் லாஸ் ஆகும். செகண்ட் கேஸ் எடுக்கும். பவர் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் கேஸ் வந்து V is equal to 100 kilowatt. P க்கு பதிலா அதே 2 into 10⁻6 போடுறேன். V க்கு பதிலா 100 kilowattனா 100 into 10⁻3 square into 40 ohm. இது 10⁻5 ஒரு 10 தான்.
ஸ்கொயர் பண்ணா 4 into 10 square into 40 16 into 10 power 3 தான் ஜூல் வச்சுக்கோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 16 into 10 power 5 லாஸ் வருது. செகண்ட் கேஸில் 16 into 10 power 3 தான் லாஸ் வருது. அப்போ எங்கே லாஸ் அதிகம்? வோல்டேஜ் 10 கிலோவோல்ட்னா லாஸ் அதிகம். வோல்டேஜ் 100 கிலோவோல்ட்னா லாஸ் கம்மி. ஸோ இதோட எண்ட்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா we have to transmit the power at high voltage. We have to transmit the power at high voltage and low current. For example 10 வாட் எடுத்துட்டோம்னா இது 5 இது 10 into 1 எழுதுவோம். E is equal to V into I. The 10 watt power 10 volt 1 ampere அனுப்புனா high voltage low current power loss will be minimum. இந்த 10 ஐ இப்படி அனுப்புறோம்னு வச்சுக்கோங்க 1 into 10 1 volt 10 ampere அனுப்பிச்சா power loss will be minimum. So இதிலே இருந்தும் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா if you transmit the power at high voltage low current நமக்கு power loss will be minimum. For example நம்ம வீட்டுக்கு வர வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 220 volt. கரண்ட் எவ்வளோன்னா 5 ampere. So we have to transmit the power high voltage and low current. இப்போ ஒரு டிபிக்கல் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்க இருக்குன்னா பவர் பிளான்ட்ல இருக்கு. பவர் பிளான்ட்ல the producing the power at low voltage high current. Low voltage high current la produce பண்ணுவாங்க. Sir, just now we learned we have to transmit the power at high voltage. We have to transmit the power at high voltage. But they are producing the power at low voltage. They are producing the power at low voltage high current. இது அப்படியே அனுப்ப மாட்டாங்க. Before transmission using step up transformer voltage கூடிரும் கரண்ட் குறைஞ்சிடும். அப்புறம் இது நேரா எங்க வரும் கேட்டிங்கன்னா அந்த பவர் நேரா பவர் பிளான்ட்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வராது. நேரா கிரிட் வரும். கிரிட் மேலூர்ல இருக்கா கிடையாது, சிவகங்கையில் இருக்கா கிடையாது, மதுரையில் இருக்கு. பிக் சிட்டிஸ் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த சிட்டிஸ்ல அந்த கிரிட் இருக்கு. கிரிட்டுக்கு போகும். கிரிட்ல நிறைய டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு. அங்கே இருந்து சப்ஸ்டேஷனுக்கு வந்து அப்புறம் நம்ம ஊருக்குள்ள பார்க்குற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வரும். ஸோ திஸ் இஸ் டிபிக்கல் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன். இதோட ஹைலைட் என்ன, கிளைமாக்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் we have to transmit the power at high voltage and low current. இது low voltage, இதில் அனுப்பக்கூடாது. we have to transmit at high voltage. For example எவ்வளோ கிலோவாட் இந்த ஹை வோல்டேஜ் அனுப்புனா பவர் லாஸ் will be minimum அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும்.
இப்போ சாப்டரோட செகண்ட் பார்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். அத ஏசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். போன கிளாஸ்ல VC = Vm sin omega t அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம். இப்படி பார்க்கல, இப்படி பார்த்தோம். EC = Em sin omega t அப்படின்னு பார்த்தோம். க்கு பதிலா V போட்டிருக்க, Em க்கு பதிலா Vm போட்டிருக்க, sin omega t. This is the alternating voltage அல்லது alternating EMF. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இதையும் போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சைனசாய்டலா வேரியா அந்த ஈக்குவேஷன்ல சைன் இருக்கு. சைனசாய்டல் வேரியேஷன் எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் குவார்ட்டர்ல இன்க்ரீசஸ், செகண்ட் குவார்ட்டர்ல டிக்ரீசஸ், தேர்ட் குவார்ட்டர்ல இன்க்ரீசஸ் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ஃபோர்த் குவார்ட்டர்ல டிக்ரீசஸ், then it will be repeated. இது V, இது T. இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கு பாருங்க, அதுதான் V, மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் தி alternating voltage. இந்த alternating voltageக்கு ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு கரண்ட் கிடைக்கும். இந்த கரண்ட் இதே போல தான் வரும் with respect to time. இது Im. This is alternating voltage. இதுக்கு ரெண்டு பேர் நேத்துக்கு அழகா சொன்னாங்க. ஒன்னு alternating voltage as it varies both in positive and negative. இன்னொன்னு instantaneous voltage. இது மாற மாற இது மாறிட்டே இருக்கும். இது மாற மாற இது மாறும். இதுவும் கண்டினியூஸா மாறிட்டே இருக்கும். கண்டினியூஸா மாறதுனால இதுக்கு பேர் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ் ஆல்சோ. இது போய் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் கொடுத்தோம்னா நமக்கு கரண்ட் கிடைக்கும். The current also will be alternating. I is equal to Im sin omega t. சரி, இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன? இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். மேக்ஸிமம் வேல்யூ அல்லது பீக் வேல்யூ அல்லது ஆம்பிளிட்யூட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட். இதுக்கு பேர் என்ன? ஃபேஸ். அந்த ஒமேகா டி க்கு பேரு ஃபேஸ் ஆஃப் த கரண்ட். இது ஃபேஸ் ஆஃப் த கரண்ட், இது ஃபேஸ் ஆஃப் த வோல்டேஜ். இந்த ஃபேஸ் நமக்கு எதை கொடுக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I is equal to Im sin omega t. இதுக்கு 0 போட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கும் கரண்ட். 45 போட்டா இங்க இருக்கும், 90 போட்டா இங்க இருக்கும், 135, 180, 270, 300, 360. So the phase நமக்கு என்ன சொல்லும்னா இந்த கரண்ட் எந்த இடத்துல இருக்கு, எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னு சொல்லுது. So phase of this alternating current tells us where the current is. பாசிட்டிவ்ல இருக்கா, நெகட்டிவ்ல இருக்கா, பீக்ல இருக்கா, கீழ உள்ள பீக்ல இருக்கா, இல்ல ஜீரோல இருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லுது. ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லுது. This phase tells us two things. Number one, direction, அப்புறம் magnitude of the current at the instantல சொல்லும். Fine. இந்த ஒமேகா t ல இருக்கிற ஒமேகாவை மட்டும் எடுங்க. இதுக்கு பேர் angular frequency, that is equal to 2 pi f அல்லது 2 pi nu. புக்ல என்ன போட்டுருக்கானோ அதை எடுத்துங்க. இதுக்கு பேர் frequency. இதுக்கு பேர் angular frequency, இதுக்கு பேர் frequency. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வருது. நம்ம வீட்டுக்கு வர ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட frequency எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா 50 Hz. அமெரிக்கால இது எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா 60 Hz. frequencyங்கிறது number of cycles per second. ஒரு செகண்ட்ல ஒரு வேவ் வந்தா frequency 1 Hz. ஒரு செகண்ட்ல 2 வந்தா 2 Hz, 3 வந்தா 3 Hz. ஒரு செகண்ட்ல 50 சைக்கிள்ஸ் வருது. நம்ம வீட்டுக்கு வர ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு சைக்கிள்ஸ்? 50 சைக்கிள்ஸ். அதனால தான் இதுக்கு பேரு 50 Hz. இது ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அல்லது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வோல்டேஜ். அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ அல்லது பீக் வேல்யூ அல்லது ஆம்பிளிட்யூட், அதோட ஃபேஸ். சிமிலர்லி ஃபார் தி கரண்ட், இது வந்து ஃபேஸ். அதுல இருக்கிற ஒமேகா மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா frequency. ஒமேகா can also be written as 2 pi by capital T போடலாம். இந்த t க்கு இந்த t க்கு வித்தியாசம் தெரியணும். இது டைம் பீரியட் ஆஃப் ஒன் வேவ். ஒரு வேவ்க்கான டைம் இது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் டைம். அப்படி டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாறிட்டே இருக்கும். அது இது டைம் பீரியட். ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியணும். ஃபைன். இப்போ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு இவ்வளவு வருது. ரேடியோ எஃப்எம் கேட்குறீங்க. கோடா எஃப்எம், சூரியன் எஃப்எம், ரேடியோ மிர்ச்சி, அதுல ஃப்ரீக்வன்சி மெகா ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கு. 93.6 அல்லது 93.8 மெகா ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கு. மெகானா 10^6 இருக்கு.
இப்போ வீட்டுக்கு ஏசி வோல்டேஜ் எவ்வளவு வருது 220 வோல்ட் கரண்ட் எவ்வளவு வருது 5 ஆம்பியர் இந்த 5 ஆம்பியர்ங்கிறது இதுவா அல்லது இதுவா அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டுமே இல்லை this is a current coming to our home this is a current coming to our home அதுல மெயின்ல பாத்தீங்கன்னா 5 ஆம்பியர்னு போட்டுருக்கோம் அந்த 5ங்கிறது இந்த இன்ஸ்டன்டேனியஸா இதுவானா ரெண்டுமே கிடையாது பின்ன என்ன அது அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும் இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது இது என்னங்கிறது தெரியும் இந்த ஐ வந்து ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டும் மாறிட்டே இருக்கு ஒரு 4 செகண்ட்ல எங்க இருக்கும் 5 செகண்ட்ல எங்க இருக்கும் 6ல எங்க இருக்கும் 9 செகண்ட்ல எங்க இருக்கும் அப்போ இது கிடையாது இது வந்து இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அதுவும் ஒரு பர்టిక్యులர் இன்ஸ்டன்ட் தான் either this or this is this அப்போ இந்த 5ங்கிறது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு வேல்யூ வேரி ஆச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு பையன் பைக் ஓட்டுறா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 40 km/h போறான் அப்புறம் ஒரு 60 km/h போறான் அல்லது இப்படி வச்சுக்கோ 50ல போறான் அப்புறம் 60ல போறான் எந்த ஸ்பீடோட நீ பைக்ல வந்த அப்படின்னு கேட்டா 50 சொல்லுவானா 60 சொல்லுவானா ரெண்டோட ஆவரேஜ் 55 சொல்லுவோம் so anything varies we go for average அப்போ இப்போ என்ன செய்வோம்னா ஒரு ஆஃப் சைக்கிளோட ஆவரேஜ் வேல்யூ இது அல்லது இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் so we are moving now to find average value of alternating current இது வேற இது வேற இது வேற இது வேற இது வேற இது வேற மூணுமே வேற மொத்தம் 4 எழுத போறேன் 4 என்னென்ன I IM இது ஆம்ப்ளிட்யூட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ I ஆவரேஜ் ஒன்று I RMS ஒன்று இது ரெண்டும் நமக்கு தெரியும் இது ரெண்டையும் இப்போ பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டா ஒரு சைக்கிள்ல எய்தர் பாசிட்டிவ் அல்லது நெகட்டிவ் ஒரு சைக்கிள்ல இருக்கிற கரண்ட் இங்க பாருங்க வெவ்வேறு வேல்யூ இருக்கும் இந்த எல்லா வேல்யூவோட மீன் வேல்யூ தான் I ஆவரேஜ் so I ஆவரேஜ்ங்கிறது மீன் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட்ஸ் ஆஃப் எய்தர் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அல்லது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ அல்லது இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் I ஆவரேஜ் நல்லா கவனிக்கணும் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ங்கிறது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் half ஆஃப் த சைக்கிள் நாட் ஃபுல் சைக்கிள் மறந்துடக்கூடாது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் கிடையாது இந்த ஆவரேஜ்ங்கிறது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் half ஆஃப் த சைக்கிள் ஒன் half either பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அது எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் பை பேஸ் லென்த் என்னது படத்தை போடணும் ஒரு ஆஃப் இப்படி இருக்கு இது டி இது கரண்ட் இது தீட்டான்னு சொல்லுங்க தீட்டானா இந்த ஒமேகா டி தான் தீட்டா இந்த ஒமேகா டியை இதில் போட்டுருவோம் இந்த ஆக்சிஸ்ல தீட்டா இந்த ஆக்சிஸ்ல கரண்ட் இப்போ இப்படி ஒரு கோடு போடுறோம் இப்படி போடுறோம் இதோட ஏரியா இந்த ஷேடட் போர்ஷனோட ஏரியா எவ்வளோன்னு கேட்டால் I இன்ட்டு டி தீட்டா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இது லென்த்து I இது என்னது பிரெத் இந்த இடத்துல இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் I இது டி தீட்டா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா லென்த் இன்ட்டு பிரெத் மல்டிப்ளை பண்ணா ஸ்மால் ஏரியா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு பட் I ஆவரேஜ்ங்கிறது என்ன ஏரியா ஆஃப் திஸ் ஆஃப் இது ஃபுல் ஏரியா வேணும் இது 0 இது பை இது 2 பை so இந்த நியூமரேட்டர் கண்டுபிடிக்க ஏரியா ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் equal to integral 0 to pi I d theta வரும் இந்த ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு I d theta மொத்த ஏரியா வேணும்னா இதுக்கு இடையில உள்ள இந்த எல்லா ஏரியாவையும் சேர்க்கணும் இன்டகிரேஷன் இதெல்லாம் தெரியும் இன்டகிரேஷன் என்ன சம்மிங் பிட்வீன் தி டூ லிமிட்ஸ் 0 க்கும் 5 க்கும் இதுக்கு இடையில இருக்கிற இப்போ இங்க ஒரு ஏரியா போடுவோம் இங்க ஒரு ஏரியா போடுவோம்
சரி, ரெண்டு கடையில் இருக்க இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணா டோட்டல் ஏரியா கிடைச்சிடும். இதோட மீனிங் என்ன? ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் சைக்கிள் கிடைச்சிடும். இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் 0 to pi இந்த ஐக்கு பதிலா இதை போடுறோம். im sin theta d theta. என்ன சார் ஒமேகா டி எப்படி டக்குனு தீட்டான்னு மாத்திட்டீங்க? நேற்றுக்கே சொன்னேன் sin theta தான் ஒமேகா டின்னு போடுவோம். ஸோ இதுக்கு பதில் தாராளமாக போடலாம். எடுப்போம் im வெளில வந்து இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் காஸ் தீட்டா 0 to pi equal to minus im cos pi minus cos 0 equal to minus im minus 1 minus 1 போடு. இதுக்கு ஒரு minus 1 இதுக்கு ஒரு minus 1. எப்படி சால்வ் பண்றீங்க? காசோட படம் போடுங்க. இது எல்லாமே சைனோட படம். காசோட படம் போட்டு இங்கே இருந்து ஆரம்பிங்க. இது காசோட வேல்யூ. இது cos 0 இது cos 180. cos 0 ஓட வேல்யூ -1 cos 180 ஓட வேல்யூ -1. இதுக்கு பதிலா -1 போட்டுருக்கேன். இந்த மைனஸ் இங்கே போட்டுருக்கேன். cos 0 ஓட வேல்யூ 1 போட்டுருக்கேன். அப்போ எவ்வளவு கிடைக்கும்னா -2 -2 into minus plus 2im கிடைக்கும். இந்த நியூமரேட்டர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 2im. நமக்கு I average வேணும். I average is equal to area of one half of the cycle is 2im by base length. இதுல இது வரல base length pi. So this is the expression for I average. So மூணு தெரியும் நமக்கு. இது instantaneous current, இது maximum value of the alternating current, இது I average. It is equal to 2im by pi. இந்த 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி pi ஆல டிவைட் பண்ணா ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைச்சிடும். கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நிறைய பேர் நீட் கிளாஸ் போறாங்க. நீட் IIT ன்னு போறாங்க. இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. நேரா அங்க போய் கிளாஸ்ல உட்கார்றது. டெக்ஸ்ட் புக் ஃபுல்லா தெரிஞ்சாதான் you are eligible to write IIT. இந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு அது வேணும். இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ்லாம் தெரியாம அங்க போய் உட்கார்ந்தா ஒண்ணு instantaneous current, peak value அல்லது maximum value of the alternating current, average value of புக்ல கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். புக்ல average value of alternating current னு கொடுத்திருக்காங்க. average value of one half cycle of alternating current which is 2im by pi. புக்ல இல்லாத இன்னொன்னு சொல்றேன். average value of one cycle எவ்வளவுன்னு கேட்டா 0. ஒரு சைக்கிளுக்கு எடுத்தா 0, half சைக்கிளுக்கு எடுத்தா தான் 2im by pi. மறந்துடக்கூடாது. புக்ல கொடுக்கல, you have to note it down. half சைக்கிளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க 2im by pi. ஃபுல் சைக்கிளுக்கு அது 0, புக்ல கொடுக்கல, நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, இப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல I என்னன்னு தெரியும், im என்னன்னு தெரியும், I ஆவரேஜ் தெரியும். எது இந்த ஆஃபோட அல்லது இந்த ஆஃபோட ஒரு மீன் வேல்யூ தான் I ஆவரேஜ். அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 2im by pi. இதை மட்டும் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்றேன். I ஆவரேஜ்ங்கிறது ஒரு ஆஃப் சைக்கிள்ல இருக்கிற எல்லா கரண்டோட மீன் வேல்யூ. How to find that? இதோட ஏரியா பை இதோட பேஸ். இதோட ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இப்படி ரெண்டு கோடு போட்டீங்கன்னா இதோட ஏரியா கிடைக்கும் I into d theta. ஸ்மால் ஏரியா. இந்த ஃபுல் ஏரியா கண்டுபிடிக்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் படி இதுக்கு இடையில இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணினா I d theta கிடைச்சிடும். 0 to pi I d theta. இது I க்கு பதிலா எதை போடுறோம்? im sin omega t d theta. im வெளில வந்துருது. இன்டகிரேட் பண்ணா மைனஸ் காஸ் தீட்டா, அந்த மைனஸ் இங்க போட்டுருங்க. அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட். இதோட வேல்யூ முதல்ல நீங்க என்ன செய்யணும்? சைன் வேவ் காஸ் வேவ் தெரியலன்னா பிசிக்ஸே படிக்க முடியாது. இது சைன் வேவ், இது காஸ் வேவ். sin 0 0 cos 0 1. இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம படிக்க முடியும். சோ இதுக்கு -1, இதுக்கு +1 போடுறேன். இந்த மைனஸ் பிளஸ் -2 மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் 2im. சோ இதுக்கு 2im
இதுக்கு பை ஐ ஆவரேஜ் கிடைச்சிருச்சு. ஐ ஆர்எம்எஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத போர்டை ரப் பண்ண பிறகு பார்ப்போம். Page number 278, question number 4. Page number 278, question number 4. A closely wound coil of radius 0.02 meter. ஒரு காயிலோட ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க 0.02 மீட்டர். இதை 2 எழுதுனா into 10 power minus 2. இந்த சாமர்த்தியம் நீ இப்படியே வச்சு போடலாம், இப்படியே வச்சு போடலாம். இப்படி வச்சு போட்டினா தப்பு வராது, அப்படி வச்சு போட்டினா ஏதாவது தப்பு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். பர்பெண்டிகுலர் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா தீட்டா will be 0 degree. And the magnetic field is changed from 800 to 2000. The magnetic field change na dB மாறுது. எங்கேருந்து எங்க மாறுது? 800 to 8000 to 2000. அப்போ dB வந்து 6000 டெஸ்லா. டைம் கொடுத்துருப்பாங்க மோஸ்ட்லி in 6 seconds. EMF developed எவ்வளோன்னு கேட்டா 44 volt. என்ன கேட்குறாங்க? நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இந்த காயில் கேட்குறாங்க. once again read பண்றேன். A closely wound coil of radius 0.02 meter is placed perpendicular to the magnetic field. அதனால theta 0, radius இருக்கு. The magnetic field is changed from 8000 to 2000 for dB 6000 Tesla. எவ்வளவு டைம்ல? 6 செகண்ட். எவ்வளவு EMF இன்டியூஸ் ஆகுது? 44 வோல்ட். என்ன கேக்குறாங்க? ஏன் கேக்குறாங்க? EMF is equal to minus d5 by dt. இந்த d by dt of NAB cos theta. அது மூணு ஃபார்முலா நம்ம டிரைவ் பண்ணிருக்கோம். சேஞ்சிங் B ஒரு ஃபார்முலா, சேஞ்சிங் A ஒரு ஃபார்முலா, சேஞ்சிங் தீட்டா ஒரு ஃபார்முலா. சேஞ்சிங் B ஃபார்முலா என்ன வரும்னா E is equal to n a cos 0 dB by dt. cos 0 dB by dt n a வெளிய இருக்கு. n தான் கேக்குறாங்க. இது n க்கு na dB by dt is equal to E இருந்து நமக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மாத்திருக்கேன். n is equal to E by A into dB by dt. 44 volt area pi r square. Pi r square. R எவ்வளவு? 2 into 10 power minus 2 the square. dB by dt 6000. 6 into 10 power 3. 44. இதை 22 by 7 எழுதுனா 7 மேல போகும். பைக்கு பாலா 22 by 7 7 மேல போகும். ஸ்கொயர் பண்ணா 4 into 10 power minus 4. இது 6 into 10 power 3. இதை கட் பண்ணா 2 times. இதை கட் பண்ணா 2 times. 7 by 12 minus 1 மேல போனா plus 1, that is 70 by 12. 5 point something வரணும். ஒன்று விட்டுருக்கான் பாருங்க. என்ன விட்டுருக்கான்? dB போட்டிருக்கோம், dt போடலாம். dB by dt. dt மேல வந்துன்னா எவ்வளோ வரும்? 6 seconds மேல வரும். dt 6 second, dt மேல வந்துடும். dt மேல வந்தா 6 second. இதை கட் பண்ணலாம். இப்போ 44 into 7
பை இதுக்கு 22/7 7 மேல போச்சு 4 into 10 power minus 4 10 power 3 இங்க இருக்கு இதை கட் பண்ணா 2 times இதை கட் பண்ணா 2 7/2 is 3.5 இது மேல வந்தா 10 so 35 turns டைம் ஆச்சான்னு பாருங்க அடுத்த ஒரு கணக்கு போட்டு வரோம்